جی ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ولاگ کرتے جی ولاگ شروع کرنے سے پہلے جی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بھائی دونوں جو ہیں نا, میں اور بھائی آفتاب آلموسٹ نا پہلے ہی بھیرا پہ پہنچ چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے وہ یار ان دا بھیرا سی. سو فرسٹ آف آل نا اب ہم ابھی بھی اترے ہیں بس سے. تو آئی تھنک آپ نے ہمارا تھمبنیل دیکھ کے نا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم آج کہاں پہ آئے ہیں یا کہاں آئے ہیں یا جا رہے ہیں. تو بیسکلی نا 15 منٹ کا اسٹاپ ہوا ہے سوری ہمارا. تو ہمارے 15 منٹ کا اسٹے ہے اور ہم ہاں یہاں پہ بھیرا پہ رکے ہیں اور جا رہے ہیں آگے. ہاں جی آئی ایس بھی جا رہے ہیں. ڈبہ کیا ہے یہ چنگاڑ پینے کا سامان ہے. ہاں اس میں کھانے پینے کا سامان ہے. پراٹھے ہیں. ہاں سو وی آر ایٹس دا پراٹھاز. سو پلیز سی سم پٹاس. یا نو دس از ناٹ اے کھٹاز. سو ہاں یار نا بیسکلی نا 15 منٹ کا اسٹے تھا. تو فریش وغیرہ ہونے کے لیے تو فائنلی وہ جناب کمپلیٹ ہو گیا. کمپلیٹ ہونے کے بعد جناب نا ہم اب نا واپس نکل رہے ہیں. تو گاڑی وغیرہ ہماری نا بیسکلی ریڈی شیڈی ہو گئی ہے. تو آفتاب بھائی جو ہیں وہ بیسکلی نا بڑے ریڈی شیڈی ہو کے نا تو اب وہ بھی ریڈی ہو ہی گئے ہیں. تو فائنلی اب واپس چلتے ہیں جناب, گاڑی میں بیٹھتے ہیں. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد چلے آپ کو ساتھ ساتھ نا سفر بھی دکھائیں گے. بیسکلی یار نا پہلے سچویشن کچھ ایسی تھی کہ نا موٹر وے پہ نا کوئی تھوڑا سا ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے نا ہم ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, تو نا اب میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا. کیا کام ہوا ہے یار نا کام یہ ہوا ہے کہ نا کوئی مطلب نا وہ تھوڑا سا ایک گاڑی والے کا ایشو تھا, وہ فرنٹ پہ آ گیا. اور نا موٹر پہ پولیس والا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے نا ہم نے مطلب ویڈیو بنانے کا رسک لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم جناب نا ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو نا راستہ بھی دکھاؤں گا. موٹر وے پہ رات کا ٹائم ہے اور بیسکلی نا یہاں پہ اتنا خاص نا وہ نیچے آنا اور وہ سارا انکمفرٹیبل سا کام ہے. جہاں سے نکال وٹ دا پلیز اے سی یا آئی ایم آلویز بی سی. یار نا بیسکلی نا وہی آج ہم پہلی بار جا رہے ہیں جناب لوکل. ٹھیک ہے, تو لوکل نہیں. ارے یار میں پہلی بار جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ بھائی بیسکلی اور یہ بھائی جاتا ہی رہتا ہوں. میں تو جاتا ہی رہتا ہوں. ہاں یہ جاتے رہتا ہے بھائی, اس کی اپنی گاڑیاں ہیں. تو یار یہ نا جاتا جوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یار نا یہ بیسکلی نا یہ بیک سائڈ ہے. اگر آپ دیکھیں نا یہ تو یہ بھیرے کی نا بیک سائڈ ہے. روٹی کھا لو اور روٹی کھا لو اور روٹی کھا لو یار, میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھائی کا نا اپنا ہی ایک نا وہ کہتے ہیں الگ ہی دنیا میں رہتا ہے. اس بندے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور بقایا مزید آپ کو دکھائیں گے آگے ولاگ میں. تو انشاءاللہ چلتے ہیں. جی گائز صبح کو وقت ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میٹرو اسٹیشن پہ, اور ہم یہاں سے اپنی اگلی منزل کی جانب جائیں گے. یہ بہت خوبصورت میٹرو اسٹیشن بنی ہوئی ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا ہے. میٹرو اسٹیشن تو اور بھی دیکھے ہوئے ہیں, جیسے کہ لاہور کا میٹرو اسٹیشن ہے اور پشاور کی ہے, لیکن جو صفائی ستھرائی کا ماحول یہاں دیکھا ہے نا وہ ان میں نہیں تھا. میرے تو بے اعتباری ہے. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. رات کو ہم دیر سے آئے ہیں اسلام آباد. تو رات جو یہاں پہ نہیں بنا سکے ٹکٹ میں ہاں میں بھی ادھر جانا. میری وائس باہر لگینا. جی میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ رات کو ہمیں دیر ہو گئی تھی, ویڈیو نہیں بنا سکے. تو صبح کا وقت ہے. ابھی ہم ہیں میٹرو اسٹیشن پہ. یہ چمن اسٹیشن ہے اسلام آباد کا. اس
इसमें हम सैर करेंगे, इस्लामाबाद की सैर करेंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट आपको विज़िट करवाएंगे। हाँ करवाएगा ये बंदा आपको विजिट, जिसको अपना ही नहीं पता। अपना तो नहीं पता लेकिन विज़िट करवा दूँ। आई बात कर रहे हैं। जी गाइस, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में हर जगह पे घूमने का कोई तरीकाकार बताता रहता हूँ, तो हमारा ये तरीकाकार ऐसा था कि हम निकले थे रात को फैसलाबाद से इस्लामाबाद। हम आए थे बस पे, कोहिस्तान बस पे आए थे। कोहिस्तान भी आती है, स्काईवेज भी आती है, न्याजी एक्सप्रेस भी है, इसके अलावा कायनात ट्रैवल्स हैं और भी सर्विसेज हैं जो इस्लामाबाद तक आती हैं। तो हम आए थे इस्लामाबाद और यहाँ पे हमारा ये इरादा था कि यहाँ पे हम मेट्रो पे विज़िट करेंगे, या तो ऐसा करना हुआ कि हमें किसी दोस्त के ज़रिए जो है ना वो बाइक मिल गई। तो बाइक पे हमने सोचा कि इस्लामाबाद को घूमे फिरेंगे। तो इस व्लॉग में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने सफाई सुथराई का माहौल, जैसा कि मेट्रो स्टेशन पे भी आपने देखा सफाई सुथराई का ज़बरदस्त माहौल है। इसके अलावा ये भी बात जो है ना वो है सुनने में आती है, या हम सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं कि जो दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन जो है दारुल हुकूमत कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे घूम फिर के यही लग रहा था जैसे किसी ना बाहर वाला मुल्क है, कोई बाहर वाले मुल्क में हम सैर कर रहे हैं। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपको बेतहाशा पॉइंट मिल जाएंगे, जिसमें एक इस्लामाबाद का जब नाम लेते हैं तो फैसल मस्जिद का तो ज़ाहिर सबसे पहले नाम आता है। इसके अलावा शक्कर पड़ियाँ हैं जहाँ पाकिस्तान मोनूमेंट बना हुआ है। इसके अलावा सैदपुर गांव है एक, जो कि पहाड़ी के साथ है, मारगला की पहाड़ी के साथ गांव है और मॉडल विलेज भी है, बड़ी तरतीब से बनाया गया है। इसके अलावा बरी इमाम का दरबार है, गोलड़ा शरीफ का दरबार है, दामने को है, सेंटोरस मॉल, रावल झील, रावल डैम। इसके अलावा जो अब एक पार्क व्यू सिटी बन गई है नई, जहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह हैं, डांसिंग फाउंटेन, और डाउनटाउन जो है ना उसके मालिकान उसको डाउनटाउन का नाम देते हैं कि ये पाकिस्तान का डाउनटाउन है, और आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान का दुबई जो है ना वो शुमार होगा। यहाँ पे मेट्रो बस के साथ साथ स्पीडो बस भी चलती है। अगर आप मेट्रो बस से उतरे हैं तो आपको यकीनन स्पीडो बस, ये जो सामने जा रही है नीले कलर की, ये वाली बस आपको मिल जाएगी जो आपको मज़ीद उन रूट्स पे ले जाएगी जहाँ पे मेट्रो नहीं जा सकती। इस्लामाबाद के अगर वेदर की बात करें तो यहाँ का वेदर काफ़ी खुशगवार भी रहता है जब बारिशें वगैरह हों या बादल वगैरह बने हों। तो अमूमन इस्लामाबाद का मौसम जो है ना वो मुल्क के दीगर जो शहर हैं उनकी तरह का ही है, मतलब गर्म ही रहता है, कोई यहाँ पे कोई ठंडे वाला हिसाब नहीं है। तो यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे बारिश वगैरह हुई है, अभी भी बारिश हो के हटी थी, तो हम जो है ना वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो बड़ा खुशगवार मौसम बना हुआ है और ऐसे मौसम में ही इस्लामाबाद घूमने का मज़ा है। तो इसमें एक जो चीज़ खूबसूरती में इजाफ़ा कर देती है वो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, मारगला की पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ ये खूबसूरत शहर है, दूसरी तरफ ये खूबसूरत मारगला की पहाड़ियाँ हैं, और सामने आप देख रहे हैं फैसल मस्जिद है। फैसल मस्जिद के बैक साइड पे जो मारगला हिल्स हैं वो इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा कर देती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ट्रेल्स बने हुए हैं जिनमें हाइकिंग ट्रैक्स हैं। लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके मारगला की पहाड़ी पे हाइकिंग करते हैं ग्रुप में, और ये एक एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है। इसके अलावा इन जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे आबशारें भी हैं, चश्मे वगैरह, मतलब पानी के चश्मे, ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है नीचे की तरफ, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं।
गाइज़ उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। ये फैसलाबाद टू इस्लामाबाद व्लॉग था, और इसमें सिर्फ ये था कि हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं फैसलाबाद से। तो इस इस्लामाबाद सीरीज़ में मज़ीद बड़े ज़बरदस्त व्लॉग आने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामाबाद के मज़ीद व्लॉग देखें जिसमें हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स का विज़िट करेंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।